And the next Seva Dharmik Award 2024 goes to HEAL, Health and Education for All. HEAL ante vidya vaidhyam andari pradhamika hakku ani manam మాట్లాడుకుంటాం కానీ నిజానికి ప్రభుత్వాలు ఎంత చేసినా కూడా అందరి సహాయ సహకారాలతోటే సమాజం అంతా కూడా ఈ విద్యా వైద్యానికి నోచుకుంటుందన్నది అక్షర సత్యం. ఈ అవసరాన్ని గ్రహిస్తూ హీల్ అనే సంస్థని స్థాపించడమే కాకుండా దిస్ ఎన్జిఓ ఈజ్ అ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ఫోర్స్ ఇన్ ఇండియాస్ ఎడ్యుకేషనల్ ల్యాండ్స్కేప్ డెడికేటెడ్ టు ప్రొవైడింగ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ కేర్ టు అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ చిల్డ్రన్. Through its flagship initiative, Heal Paradise Village, the organization offers a nurturing environment where children receive holistic education, healthcare, and vocational training. Alana, Lalana, Palana to patu, Anni Pillalaki Andinchi Varni, Sakati Paurulga Tirchidide Samstha Heal. Let's watch a brief audio visual on this organization. HEAL, a place where kindness and care come together to create a home for underprivileged children, has been serving its mission for the past 30 years. Founded in 1992 near Vijayawada in the Indian state of Andhra Pradesh by the compassionate Dr. Koneru Satya Prasad, HEAL is more than just an organization. It's a giant, caring roof, providing shelter and education to thousands of children without homes. HEAL transcends the conventional idea of an orphanage. It is a home, a refuge and an empowering center for orphaned, semi-orphaned, and underprivileged children. Driven by tireless determination and a vision of providing more than just a roof over their heads, Dr. Prasad, with the support of friends and colleagues, turned HEAL into a living testament of kindness and selflessness. HEAL's commitment extends far beyond the basics. It is not just an educational institution. It is a holistic haven where young minds flourish, live, learn, and heal. The expansive 30 acres campus reverberates with the joy of learning, engaging children in activities like drawing, games, and sports. The facilities are extraordinary, they are splendid, providing an environment where children can learn, play, and grow comfortably. Special attention is devoted to the overall well-being of each child, with separate accommodations for boys and girls, and house mothers, ensuring a familial atmosphere. Surrounded by greenery, HEAL transforms into more than just a sanctuary, it becomes an embodiment of environmental consciousness. HEAL's journey isn't confined to its past, it is an ongoing narrative of transformation and success. A staggering 16,000 children have been beneficiaries of the gift of education and shelter. A testament to the impactful journey of this organization. HEAL isn't just stopping here. Its commitment to creating futures goes beyond education and shelter. HEAL has evolved into a healthcare and empowering center for these children, housing facilities, besides such as an artificial intelligence training center, artificial limb provisions, and even a school for the visually impaired. As HEAL moves forward, it remains a beacon of hope for those in need. Its commitment to creating futures is not just a mission, it's a promise to continue lighting the way for underprivileged children, ensuring that each one has the opportunity to dream big and achieve greatness. The journey of HEAL is a story of resilience, kindness, and the unwavering belief that every child deserves a chance at a brighter future. Stories of inspiration and transformation. Jhansi's inspiring journey took her from being an orphan to becoming a successful engineer. E. Satya Narayana, remarkable rise from a small village to Accenture, showcases the impact of dedication and hard work. Harsha Perumala's story is one of resilience and success overcoming adversity after losing both parents and now serving as an engineer and lecturer. Venkata Narayana, life took a positive turn with the support of HEAL, enabling him to pursue education, achieve remarkable success, and obtain a US visa for higher studies. Monica Serum, triumph in dance and sponsorship exemplifies her resilience and determination.
Jyothi Mudra's journey from homelessness to becoming a civil engineer at HEAL is a testament to her resilience and the transformative impact. Join the HEAL family and experience lasting happiness through giving and sharing. So this paradise, I want to create something as a model for the future and to build a society on this ethos. I believe it is the role of the society to participate in the paradise that exists in the minds of every child. At the end of the day, we are all the children of the paradise. మీ కరతాళ ధ్వనులతో లెట్స్ అప్లాడ్ హీల్ ఫౌండేషన్. దేశమును ప్రేమించుమన్నా, మంచి అన్నది పెంచుమన్నా, ఒట్టి మాటలు కట్టి పెట్టోయ్, గట్టి మేల్తల పెట్టబోయ్. హీల్ సంస్థ నుంచి శ్రీమతి లక్ష్మి గారు ఇవాల్టి అవార్డు గ్రహీత. వారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మీ కరతాళ ధ్వనులతో లక్ష్మి గారికి సాదర స్వాగతం. వెల్కమ్ సార్. హీల్ సంస్థ CEO గారు సార్ విజయ్ కుమార్ గారు, అజయ్ కుమార్ గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ సంస్థ వెనకంతా సత్యప్రసాద్ గారు ఉండి వాళ్ళ సిస్టర్తో నడిపిస్తున్నారు. దీనికి CEOగా అజయ్ గారు, ప్రిన్సిపల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కమిషనర్ మధ్యలో VRS తీసుకొని దీనికి ఆయన డెడికేట్ చేసి లైఫ్ ఈ సంస్థకి మొత్తం నడిపిస్తున్నారు. వారు ఈరోజు ఇక్కడికి ఉండి మీరు తీసుకోండి అని అవార్డు ఉదయం నుంచి ఇదే 6ంటికి 5ంటికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మీరు అంటే కూర్చోమంటే కూర్చుంటలేదు. అయితే ఇద్దరిని పిలుద్దామని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాము. ఇద్దరు కలిపి సన్మానం చేద్దామని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాము. లేదు, ఈ అవార్డుని ప్రదానం చేయడానికి మా విశిష్ట అతిథి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ పూర్వ మంత్రివర్యులు డాక్టర్ గీతారెడ్డి గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరొక్కసారి we also invite Dr. వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు please come and participate in this award ceremony. Welcome, ma'am. ఇందాకటి అవార్డు కార్యక్రమంలాగే శాలువా అలాగే పుష్పమాల వీటితో పాటు ఒక టర్బన్ అండ్ మెమెంటోని కూడా బహుకరించడం జరుగుతుంది. అలాగే 50,000 రూపాయల చెక్తో పాటు 50,000 రూపాయల నగదు అవార్డు కూడా ఇవాల్టి అవార్డు గ్రహీత అందుకోబోతున్నారు.
అలాగే 50,000 రూపాయల చెక్ బహుకరణ చేయవలసిందిగా గీతారెడ్డి గారిని కోరుతున్నాం. హరీష్ గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం సార్. శ్రీ హరీష్ గాంధీ గారు, సాదర స్వాగతం సార్. జనరల్గా నేను మాట్లాడను, కానీ ఈరోజు మాట్లాడాలి. మన సిల్వారెడ్డి గారి ద్వారా వాసు గారు పరిచయం అయ్యారు. వాసు గారు నన్ను రమ్మంటే వీళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫౌండేషన్ స్టోన్ బిల్డింగ్ ది యూనివర్సిటీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ దే ఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్లాక్ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఫౌండేషన్ వేశారు. దానికి ఆ రోజు నేను కూడా వెళ్ళాను. అక్కడ 1900 మంది పిల్లలు ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. అక్కడ హాస్టల్ కానీ, క్లాస్ రూమ్స్ కానీ, ల్యాబ్ కానీ, లైబ్రరీ 13,000 మంది 13,100 పుస్తకాలతో లైబ్రరీ, పెద్ద 30 ఎకరాల ప్రాంగణం, 8 స్పోర్ట్స్ రూమ్స్ అంటే గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి. అద్భుతమైన ఏరియా. దానికి వరప్రసాద్ గారు 1 కోటి రూపాయలు విరాళం ఇచ్చారు. ఇంకా ఇందులోనే మన మధ్య ఉన్నారు వాసు గారు. ఒకసారి పైకి రావాల్సిన కోరుతున్నాం. వాసు గారు మా జీనియస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ మేనేజింగ్ పార్ట్నరు. ఈయనన్ను ఆయన సిల్వారెడ్డి గారు, వారి మిస్సెస్ వాణి గారు కూడా ఉన్నారు. అయితే వీరు వాళ్ళ అమ్మాయి పేరు మీద సుమారుగా 60 కోట్ల రూపాయలు వీరికి ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించారు. 60 కోట్ల రూపాయలు, ఒక 35 ఇంకో 70 ఎకరాలు కొన్నారు. 35 కోట్లు పెట్టి 100 ఎకరాల ప్రాంగణం అది డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ రాబోతుంది. దాని కన్స్ట్రక్షన్కి ఇంకొక 25-35 కోట్లు వారు, మళ్ళీ 25 కోట్లు వారు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించారు. మొత్తం 60 కోట్ల దాకా వారి ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడం జరిగింది. ఆ రోజు నేను ఉన్నాను అక్కడ. వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మా వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు మాట్లాడతారు. రాజా మాట్లాడిన తర్వాత ఇంకేముంది మాట్లాడడానికి. విద్య, ఆహారం, స్వేచ్ఛ, ఆరోగ్యం ఇవి అందరికీ అందాలన్నటువంటి మంచి సంకల్పంతో సత్యప్రసాద్ గారు ఒక మరో ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు. వారి సంకల్పానికి నిలబడి కర్తృత్వం వహిస్తున్నటువంటి లక్ష్మి గారికి, వారి చేదోడు వాదోడుగా సీఈఓగా బాధ్యత నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి అజయ్ గారికి మనందరం మనఃపూర్వకంగా అభినందనలు, అభివందనాలు తెలియజేయాలి. నేను చూశాను ఆ సంస్థని. నిజంగానే మరో ప్రపంచం అద్భుతంగా క్రియేట్ చేశారు. అలాంటివి ప్రభుత్వ పరంగా చేయాల్సినటువంటివి, ప్రభుత్వాలకు ఉన్నటువంటి ఎజెండా వేరు, అది వాళ్ళే చేయాలని నియమం లేదు. మనసున్న ఎవరైనా మనలాంటి వాళ్ళు చేయొచ్చు. ప్రజల కన్నా బలమైనది ఏం కాదు ప్రభుత్వం. ఆ ప్రభుత్వాన్ని నిర్ణయించేది కూడా ప్రజలే కాబట్టి ప్రజలే ఇట్లాంటి మంచి కార్యక్రమాలు పూనుకొని చేస్తే, చేసినప్పుడు వాళ్ళని గుర్తించి అభినందించి రాజా లాంటి వాళ్ళు అందరికీ తెలియపరిస్తే మీలో కొంతమంది మీకు చేతనైనంత సహాయం, మీకు చేతనైనటువంటి ఉత్సాహం మీరు అందిస్తారన్న సత్సంకల్పమే ఈనాటి ఈ రకమైనటువంటి కార్యక్రమం. మీలో కొంతమందైనా ముందుకొచ్చి ఇలాంటి వాటికి చేదోడు వాదుడుగా నిలబడాలని మా అందరి ఆకాంక్ష. నమస్కారం. ఒక స్పర్శ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్న క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్తో అందరికీ వారి చివరి దశ వరకు ఫ్రీ సర్వీస్ చేస్తారు. అది ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కంటే మించి చాలా తారాస్థాయిలో వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్ నుంచి ల్యాండ్ తీసుకొని వారికి మంచి బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసి ఇచ్చారు. దానికి వీరు 1 కోటి రూపాయలు వాళ్ళ పిల్లల ద్వారా ఇంకో 1 కోటి రూపాయలు దానం చేశారు. ఇంకా చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ద్వారా కూడా కొన్ని అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసి అద్భుతంగా దాన్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు. వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తూ మా ఇంటి మనిషి, సొంత అక్కలాగా మా సిస్టర్ డాక్టర్ గీతారెడ్డి గారు ఈరోజు ఆమె హెల్త్ బాగోకపోయినా
ఆ హెల్త్ గురించే ఇక్కడ కంటెస్ట్ చేయలేదు. ఈరోజు మంత్రి గారుగా ఉండేవారు. అయినా కానీ ప్రోగ్రాం గురించి నా మీద ప్రేమతో వచ్చారు. మాది 30 సంవత్సరాల అనుబంధం వారితో మాతో. వచ్చినందుకు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తూ వారిని మాట్లాడమని చెప్తాను. లతా రాజా ఫౌండేషన్ ఫౌండర్ అయినటువంటి, చైర్మన్ అయినటువంటి మై బ్రదర్ కేకే రాజా గారు. అసలు కేకే రాజా గారి గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉంది, కానీ ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఎక్కువ చెప్పొద్దు నా గురించి. హీస్ ఆల్వేస్ అట్ ద బ్యాక్. ముందు వచ్చి నేను అనే మాట ఆయన దగ్గర లేదు. ఈ రోజుల్లో చూడం అలాంటి వాళ్ళని మనం. హీస్ ఆల్వేస్ బీన్ అ బ్యాక్ స్క్రీన్ మ్యాన్. 30 సంవత్సరాల పరిచయాలతో ఆయన నన్ను, అప్పుడు ఇంకా నేను రాజకీయాలకు సరిగా ఇక రాలేదు, అయినా కూడా నన్ను తీసుకెళ్ళి ఎన్నెన్నో చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ చేయించేవాడు. మీన్స్ ఆయనలో ఉంది అది, సమాజ సేవ అనేది ఉంది. కాబట్టే అలాంటి కార్యక్రమాలు నాతో కూడా చేయించారు. జైల్స్కి వెళ్ళాం. జైలుకి వెళ్ళి అందులో జైల్లో ఉన్నటువంటి జైల్ బర్డ్స్కి అంతాను బుక్స్ కానీ పెన్స్ అలాంటి వాట్ ఎవర్ వాళ్ళకి అవసరం వస్తాయో, వాళ్ళని మంచి మనుషులుగా చేస్తాయో అలాంటి కార్యక్రమాలంతా చేసేవారు. కాబట్టి ఇలాంటి వ్యక్తిని నా జీవిత కాలంలో నేను చూడలేదు అని చెప్పి నేను తెలియపరుస్తున్నాను. ఇదేదో వేరే ప్రోగ్రామ్ అయి ఉంటే నాకు ప్రాబ్లం ఉంది, నేను రాలేను అని చెప్పేదాన్ని, విచ్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్. బట్ రాజా గారు అంటే ఇట్స్ ఎ స్పెషల్ ప్లేస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. నాకు కానీ మా డాక్టర్ గారికి కానీ. చాలామంది ఇక్కడ ఉన్నారు, స్పెషలీ ఇక్కడ హీల్ నుంచి ఒక మహిళామణి ఉన్నారు కాబట్టి వారికి ప్రత్యేకంగా నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను ఆయన వెనకాల ఉన్నా కూడా మీరు చేస్తున్నది ఎవ్వరం కూడా మేము దాన్ని చూడకుండా ఉండలేదు. మీరు చేసి ఇంత హీల్ని ఇంత పెద్ద ఎత్తున తీసుకొచ్చారంటే నా టోటల్గా శిరస్సు వహిస్తున్నారు. కార్యక్రమాలు మీరు ఆయన చెప్పినట్టుగా చేస్తున్నారు. నేను మనస్ఫూర్తిగా మీకు ఇంకా కూడా బాగా ఎక్కువ కార్యక్రమాలు కావాలి. మంచి వ్యక్తులు ఉన్నారండి సొసైటీలో. మనం పేపర్లలో చూసేది, టీవీలో చూసేది అంత చాలా నెగటివ్ చూపిస్తారు, కానీ ఇలాంటి మంచి వ్యక్తుల్ని మనం ఇలాంటి స్టేజెస్లో, ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్లో మనం కలుసుకుంటుంటాం. కాబట్టి ఇంకా కూడా ఈ ఒక్క సొసైటీలో తప్పనిసరిగా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారనే ఒక నమ్మకం మళ్ళీ కూడా గట్టిగా మనకు కలుగుతుంది. మరి ఇలాంటి హీల్ ఇప్పుడు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేశారు రాజా గారు తర్వాత ఇంకో బ్రదర్ ఉన్నారు నాకు, అదిగో తల కిందకేసుకున్నటువంటి బ్రదర్. ఆయన సిమిలర్ టు కేకే రాజా గారు. ముందుకు వచ్చి నేను చేశాను అని చెప్పే వ్యక్తి కాదు, సైలెంట్గా హెల్ప్ చేసే వ్యక్తి. ఎంతో పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా, ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అయినా ఆయనకు ఉన్నంతటువంటి సౌమ్యత. హీ సో అన్అస్యూమింగ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లోనే, ద గ్రేట్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్వేస్ అన్అస్యూమింగ్. అలాంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మన ముందే మీరు ఉన్నారని చెప్పి వారికి కూడా మీరు చప్పట్లు కొడితే బాగుంటుంది. హీ డస్ అ లాట్ ఆఫ్ గుడ్. కోట్లు సంపాదించి మజా చేయడం కాదు, కోట్లు సంపాదించి ఇతరులకి కూడా పంచిపెట్టి, ఇప్పుడు వీరు 30 కోట్లు అంటున్నారు, ఇప్పుడు ఎన్నో కోట్లు అంటున్నారు. టోటల్గా వారు నాకు చెప్పింది 120 crores అట వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఇన్స్టిట్యూషన్. అది ఎందుకంటే వాళ్ళు నిస్వార్థంగా పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి. సొసైటీలో నిస్వార్థం అనేది కూడా మాయమవుతూ ఉంది. ఏ పని చేసినా, ఎవరిని కలిసినా నా స్వార్థం ఏంటి అనుకుంటారు, కానీ నిస్వార్థంగా చేసేవారు ఉన్నారని ఈ కార్యక్రమానికి నేను రావడం నా భాగ్యం అనుకుంటాను. నేను చాలా అదృష్టవంతురాలని ఈ ప్రోగ్రామ్కి రావడం. కేకే రాజా, ఐ థ్యాంక్ యూ హోల్ హార్టెడ్లీ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ ఐ హ్యావ్ అవైల్డ్ ఇట్ హియర్ టుడే. మరి అన్ని కార్యక్రమాలు ఆల్ డిఫరెంట్ అండి. నేను చూసింది ఇప్పుడు వస్తానే ఆ రాజస్థాన్ కార్యక్రమం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. హీల్ ఇప్పుడు చూసాము, చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఏది అద్భుతంగా లేదు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వండర్ఫుల్. అసలు రాజా ఈ ప్రోగ్రాంలో వాట్ ఈస్ ది యూనిక్నెస్ ఇన్ దిస్ ఇస్, ఏమో తెలంగాణలో చేద్దాం, ఆంధ్రాలోనే చేద్దాం, పేరు గడించుదాం, లేక రేపు ఎమ్మెల్సీయో లేకపోతే రాజ్యసభనో ఏదో వచ్చేస్తుంది నాకు అని కాదు, ఏదో అవార్డ్స్ వస్తాయి నాకు అని కాదు.
హీఈస్ డూయింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్లెస్లీ అగైన్. ఇక్కడే కాదు, all across the country. Now we have Rajasthan today, we have Kerala here. So he has been doing it everywhere. నేను అనేదాన్ని మీరు మా జిల్లాకి ఎందుకు రారు? బికాజ్ మై పొలిటికల్ లైఫ్ is always been in this district in Medak, Old Medak. Old Medaklo కంటిన్యూస్గా గజ్వేల్ నుంచి మొదలుపెట్టి జహీరాబాద్లో నాకు నేనే సెల్ఫ్గా I said, no, I'm not contesting this election, నా హెల్త్ బాగాలేదని చెప్పేసి. సో రైట్ అక్రాస్ మై పొలిటికల్ లైఫ్ ఇక్కడే నేను చేశాను. రాజా ఆల్సో అంబేద్కర్ మీద ఒక థియేటర్ గ్రూప్, అంబేద్కరైట్స్ వాళ్ళంతా కూడా చక్కటి ఒక ప్లే 3 hours దాకా. అండ్ వాళ్ళు వేసిన వాళ్ళు ఇట్స్ నాట్ అ ఫిల్మ్, ఇట్స్ అ స్టేజ్ ప్లే. ఆ స్టేజ్ ప్లే నా దగ్గరికి తప్పకుండా మీరు తీసుకురావాలి రాజా అంటే ఇట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ హిట్. అది తీసుకెళ్ళి ప్రతి దగ్గరికి వెళ్ళారు, ప్రతి జిల్లాకు వెళ్ళారు. దట్స్ కేకే రాజా. ఎనీథింగ్ హీ థింక్స్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ ద సొసైటీ. సొసైటీకి మేల్కొలుపు కావాలని, మంచితనం అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఏ చిన్న కార్యక్రమమైనా పెద్ద కార్యక్రమమైనా తీసుకొని వెళ్తారు. సో అప్పుడు నేను అన్నాను, మీరు ఈ లతారాజా ఫౌండేషన్ అనుకుని మాకు ఇన్విటేషన్సే పంపిస్తున్నారు కానీ మాకు ఏ ప్రోగ్రామ్కి ఇంతవరకు మేము రాలేకపోయాం, ఎందుకంటే మా జిల్లాలో లేదు కదా అన్నాను. నేను జిల్లాకి పెట్టేశారండి. అప్పుడు నేను ఇంకా ఉన్నాను. బట్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అట్ ద మూమెంట్. ఐ డోంట్ నో ఫ్యూచర్లో ఏం చేస్తాను చేయను అది తెలీదు. ప్రజెంట్లీతో ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ పాలిటిక్స్. అయినా వారు నన్ను ఇన్వైట్ చేసేసి ఇక్కడికి పిలిచారు. అండ్ ఇంతమంది పెద్దల్ని నేను కలవడం, మరోసారి మీ అందరినీ కూడా కలవడం, అందుకని వారికి మరోసారి ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ద బెస్ట్. మే గాడ్ బీ విత్ యూ అండ్ డైరెక్ట్ యూ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇందాక మేడం నాకు ఇన్స్పిరేషను అశ్విని హెయిర్ ఆయిల్ సుబ్బారావు గారు, మన వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు, వారిద్దరిని చూసి నేను సేవారంగంలో బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించాను. ఇప్పుడు మీరు ఎవరు మాట్లాడతారు మేడం? అజయ్ గారిని స్పందించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. తర్వాత ఇంకో అవార్డులో వాసు గారిని పైకి పిలుస్తాము. ఇప్పుడు అజయ్ గారిని మాట్లాడవలసింది. Respected awardees, guests and invitees, good evening to you all. HEAL, Health and Education for All. It's started by Dr. Koneru Satyaprasad, a UK-based family doctor in 1992 in UK, and in 1993 in India, in 2008 in US, in 2014 in Australia, and in 2022 in Canada. For the benefit of those who cannot follow English, I would like to switch over to Telugu. చాలా మంది అనాథలు మన దేశంలో ఉన్నారు. డాక్టర్ గారు ప్రజాసేవా సమితి అని 1967లో గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీలో ఉండగానే యూత్ అందరూ సినిమాలు లేకుంటే గర్ల్స్ చుట్టూ తిరుగుతుంటే ఈయన గారు సేవ ఎలా చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో పేదవారికి సంకల్పించి యూకే వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా అది కంటిన్యూ చేస్తూ వాళ్ళ యాన్సెస్ట్రల్ హోమ్ అమ్మి హీల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మరి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మేము హీల్ స్ట్రెంగ్త్ వాలంటీర్స్, ఇన్ని దేశాల్లో కూడా అందరూ వాలంటీర్సే. ఉదాహరణకి మా ట్రెజరర్, మా వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, వారు కూడా, అలాగే మా ప్రెసిడెంట్ కానీ అన్ని దేశాల్లో కూడా అందరూ వాలంటీర్సే. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ స్ట్రెంగ్త్. వాలంటీర్స్ డిఎఫ్లో డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్యాకల్టీలో కూడా ఉన్నారు. ఆన్లైన్లో అమెరికా నుండి కానీ ఇంగ్లాండ్ నుండి కానీ ఇంకా ఇండియాలో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుండి పిల్లలకి పాఠాలు చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఇలాంటి అంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మేము వి గివ్ టు ద
చిల్డ్రన్ పావర్టీలో, విత్ ఇన్ పావర్టీ వేర్ బోత్ ద పేరెంట్స్ హ్యావ్ ఎక్స్పైర్డ్, ఆ తర్వాత మదర్ చనిపోయినటువంటి పిల్లలకి, ఆ తర్వాత ఫాదర్ చనిపోయి మదర్ ఎడ్యుకేషనల్గా సపోర్ట్ చేయలేకపోతే అటువంటి పిల్లల్ని చేరదీయడం జరిగింది. యాజ్ ఆన్ టుడే 920 ఉన్నారు మా క్యాంపస్లో. 16,000 మంది పిల్లలకి ఆల్రెడీ మేల్ జరిగింది. ఇంకా 1 lakh తొందరలో చేరాలని డాక్టర్ గారి ఆశ. దానికి వాలంటీర్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. మరి ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని రాజా గారు తలపెట్టి ఈ అవార్డుని సేవాధార్మిక అవార్డ్స్ కింద మాకు ఇచ్చినందుకు, హీల్ని సెలెక్ట్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, వీరు ఇంకా అనేక మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఆర్గనైజర్స్కి థ్యాంక్స్ చెప్తూ ముగిస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. గీతారెడ్డి గారు ఈ ఆర్గనైజేషన్స్కి సడన్గా ఒక 50,000 ఇస్తా అన్నారు. రేపు చెక్కు పంపిస్తాం. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు సర్టిఫికెట్ ఉంది. ఇప్పుడు రాయిదాస్ గారు వచ్చి యుఎస్ఏ నుంచి, అమెరికా నుంచి వచ్చారు. ఆయన ఒక సర్టిఫికెట్ ప్రజెంట్ చేస్తారు. అలాగే వినోద్ గారు ఐఎఫ్ఎస్ రిటైర్డ్ ఫారిన్ అంబాసిడర్ మలేషియా, వారిని వేదిక మీదకి వచ్చి వారిని కూడా ఒక సర్టిఫికెట్ ప్రజెంట్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. చెరొకటి సార్. మేడం ఎప్పుడు మాట్లాడదట, అయినా ఒకసారి మాట్లాడాలనిపిస్తుంది. ఒక్క నిమిషం మాట్లాడతానంటున్నారు. సార్ నమస్కారం అండి. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను మా అన్నయ్య గారు చిన్నప్పుడు, తనకి 17 సంవత్సరాలు, నాకు 11 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు రోడ్డు మీద తిరిగే బ్లైండ్ చిల్డ్రన్ని వాళ్ళందరినీ చూసి ఇలా కాదని, పుస్తకాలు లేని పిల్లలకి పుస్తకాలు, ఫస్ట్ చదివేసిన పిల్లల పుస్తకాలు అడిగి, ఆ రోజు నుంచి ఇలా అడుగుతూ, మన కోసం కాదమ్మా ఎవరి కోసం అని అడిగితే బాగుంటుంది అంటే, ఆ ఏజ్ నుంచి తనతో ఉండి అన్నీ నేర్చుకున్నాను. తర్వాత ఆంధ్ర బ్యాంక్లో మేనేజర్గా చేస్తూ ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదలుపెట్టినప్పుడు విఆర్ఎస్ తీసుకొని 11-12 years నుంచి అక్కడ ఉంటూ జీవితంలో చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ పొందుతున్నాం మనం ఎన్ని చేసినాకంటే. ఎప్పుడు మేము పబ్లిసిటీ కానీ అది ఏం చెయ్యం. ఇన్ని సంవత్సరాలు అందరూ కోపడుతున్నారు వచ్చి, ఇంత పెద్ద చేస్తున్నారు డాక్టర్ గారు, మీరు ఎవ్వరికీ చెప్పుకోవటం లేదు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి, 32 years నుంచి అంటే, ఇంతవరకు ఆ ఐడియా ఆలోచనే రాలేదు మాకు చెప్పాలి అని. మంచి మనసులు ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి అలా వెళ్ళిపోయి చాలా, అంటే దేశాలు దాటి ఎంతోమంది మంచి మనుషుల సహకారంతో, అన్నయ్య ఒక్కడి వలన అవదండి, నేను అక్కడుండి చేస్తున్నా, ఎన్నో వేల మంది సహకారం, ఎవ్రీ రూపీ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, కోట్లు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, అలాగా 60 crores ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నా అందరిది ఒకేలాంటి వాళ్ళ లెవెల్ని బట్టి ఇస్తారు. ఆ సహకారంతో చాలా బాగా నడుస్తుంది. వీళ్ళందరినీ చూశాక వీళ్ళవన్నీ మా పిల్లలందరికీ చెప్పాలి. వాళ్ళకి అమ్మా నాన్న లేరు అంతే, వాళ్ళకి జీవితంలో చాలా కోల్పోయినట్లు, మేము చాలా ఇస్తున్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నాం. కానీ ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ చూశాక మేము ఇంకా వీళ్ళది ఇన్స్పిరేషన్గా వాళ్ళందరికీ చూపెట్టి, వాళ్ళు ఇంకా జీవితంలో ఎంత సాధించవచ్చు, కాళ్ళు చేతులు బాగున్నాయి, అన్నీ బాగున్నాయి. మా దగ్గర కూడా అందరికీ లిమ్స్ పెడతామని తయారు చేసి, మేము ఆర్టిఫిషియల్ లిమ్స్ ఒక 500 మందికి ఈ 2 సంవత్సరాల్లో పెట్టాము, అక్కడక్కడ ఇండియా మొత్తం మించి. మళ్ళీ బ్లైండ్ చిల్డ్రన్ స్కూల్ ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు అందరి సహకారంతో ఇప్పుడు వాసు గారు లాంటి వాళ్ళు, అలేఖ్యా హీల్ ఏఐ సెంటర్ అని, మామూలు చదువులు కాకుండా వాళ్ళ అమ్మల దగ్గర ఉంటే చదువుకునే చిన్న చిన్న చదువులు కాదు, వాళ్ళకి సహకారం, సపోర్టు, మంచి పరిసరాలు అందిస్తే వాళ్ళు ఎలా పైకి వస్తారనేది బాగా ఎగ్జాంపుల్గా ఉంది. అదే మా అందరికీ అసలు గుండె నిండిపోయే ఆనందంగా ఉంటుంది. ఇలా ఎప్పుడు మాట్లాడడం ఫస్ట్ టైం. మేము ఎవరికీ చెప్పుకోకపోయినా రాజా గారి వలన ఇలా ఇంత చాలా మందికి తెలియడం చాలా ఆనందంగా ఉందండి. యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ మీ అందరికి ఒక శుభవార్త ఏమంటే, మొత్తం భారతదేశం నుంచి ఎక్కడి నుంచైనా, ఆంధ్ర కాదు తెలంగాణ కాదు, ఎవరైనా ఇద్దరు పేరెంట్స్ లేని అనాథలకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, సింగిల్ పేరెంట్కి సెకండ్ ప్రయారిటీలో వీళ్ళు అడ్మిషన్లు ఇస్తున్నారు. వాళ్ళు జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఎంత చదువుకుంటే అంత, విదేశాలకు వెళ్ళేంత వరకు కూడా పూర్తి సహకారాన్ని ఉచితంగా ఆరోగ్యకరంగా ఇస్తున్నారు. మీరు తెలంగాణ అని ఆంధ్రాలో లేదు, చాలామంది వెళ్ళి జాయిన్ అవుతున్నారు, జాయిన్ అవ్వచ్చు. అది ఒకటి. కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి, దానికి
వీరు ఆల్మోస్ట్ 60 కోట్ల సహాయాన్ని అందించారు, ఇంకా అందించబోతున్నారు. సంతోషం. వీరిని మన రాయిదాస్ గారిని సర్టిఫికెట్ అందించవలసిందిగా వినోద్ గారిని థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.